હું છું આપની સાથે લખમાં નજર કરીએ સમાચાર પર તો પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે સરકાર ઇલેક્ટ્રિક વાહનોને ખરીદવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યું છે। ત્યારે ઇલેક્ટ્રિક વાહનોને ધ્યાનમાં લઈ અને અમદાવાદ શહેરમાં 12 નવા સ્થળો પર ચાર્જિંગ સ્ટેશન લગાવવામાં આવી રહ્યા છે। તો બીજી તરફ કાંકરિયાનો કરોડો રૂપિયાનો પાયલોટ પ્રોજેક્ટ પણ ધૂળ ખાઈ રહ્યો નજરે ચડી રહ્યો છે। ત્યાં બેદરકારી પણ સામે આવી રહી છે। समाचार अत्यारे अमदावादथी मळी रह्या छे। पायलट प्रोजेक्ट शोभाना गांठिया समान होय तेवी परिस्थिति अत्यारे जोवा मळी रही छे। करोड़ो रूपियानो आ प्रोजेक्ट छे ते अत्यारे हवा खाई रह्यो छे, धूळ खाई रह्यो छे। वर्षो जूनो पायलट प्रोजेक्ट शोभाना गांठिया समान बनी गयो होय तेवी परिस्थितिनुं निर्माण थयुं छे। सरकारनो इलेक्ट्रिक वाहनो खरीदवा माटे एक तरफ प्रोत्साहित लोकोने करी रह्या छे तो बीजी तरफ आज पायलट प्रोजेक्ट छे ते शोभाना गांठिया समान साबित थई रह्यो छे। अमदावाद शहेरमां नवा 12 जेटला स्थळो पर चार्जिंग स्टेशन मूकवानी जे प्रक्रिया छे ते पण शरू કરવામાં આવશે। ત્યારે કાંકરિયાનો કરોડો રૂપિયાનો પાયલોટ પ્રોજેક્ટ છે તે અત્યારે ધૂળ ખાતો નજરે પડી રહ્યો છે। એક તરફ સરકાર છે તે ઇલેક્ટ્રિક વાહનો ખરીદવા માટે લોકોને પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે તો બીજી તરફ જ આજે પાયલોટ પ્રોજેક્ટ છે તે શોભાના ગાંઠિયા સમાન સાબિત થઈ રહ્યું છે। ધૂળ ખાઈ રહ્યું હોય તેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। समाचार अमदावादथी सामे आवी रह्या छे। अमदावादमां सरकार इलेक्ट्रिक वाहनो खरीदवा माटे लोकोने प्रोत्साहित करी रह्या छे तो बीजी तरफ अमदावाद शहेरमां नवा 12 स्थळो पर चार्जिंग स्टेशन मूकवानी पण वात करवामां आवी रही छे। अमदावाद शहर मनी अंदर इलेक्ट्रिक वाहननो व्याप अने वेचाण वध्युं छे तेवा दावा अने साथे साथे कोर्पोरेशन द्वारा 12 अलग अलग जग्याओ पर चार्जिंग स्टेशन बनाववामां आवी रह्या छे। परंतु आ वच्चे वरवी वास्तविकता ए छे के पायलोट प्रोजेक्टना नामे जे कांकरिया जे आवेलुं छे फूटबॉल ग्राउंड त्यां वर्षोथी जे चार्जिंग स्टेशन बनाववामां आवेला हता तेवा जे चार्जिंग स्टेशन छे तेनी हालत अत्यारे जोई रह्या छो एकदम हाड़पिंजर जेवी लागी रही है। तमाम जे वस्तुओ जे लगाववामां आवी हती जे पायलोट प्रोजेक्टना नामे ते अत्यारे सड़ी रही है। नथी वीज कनेक्शनना वायरो अथवा नथी अहीं जे चार्जिंग स्टेशन माटेनी कोई व्यवस्था अने साथे जे वस्तुओ जे लगाववामां आवी हती करोड़ो रूपियाना खर्चे ते पण अत्यारे धूळ खाई रही है। अने बीजी तरफ ज्यारे आटलो जे मोटो खर्चो जे कर्यो छे तेम छतां पण जे तमाम वस्तुओ छे धूळ खाई रही है अने नथी एक पण वखत आने चालू करवामां आव्यो अथवा नथी आनुं कोई टेस्टिंग करवामां आव्युं। त्यानी जे आप धूळ जोई रह्या छो तेनाथी देखाई रह्युं छे के आ जे तमाम वस्तुओ छे ते फक्त ने फक्त शोभाना गांठिया समान थई रही है। त्यारे हजी आगामी दिवसोमां 12 नवा स्टेशन बनाववा जई रह्या छे तेनो उपयोग केवी रीते ने क्यारे थशे ते एक मोटो सवाल छे। समाचार अमदावादथी सामे आवी रह्या छे। अमदावादमां पायलोट प्रोजेक्ट शोभाना गांठिया समान साबित थई रह्यो छे। धूळ खातो नजरे पड़ी रह्यो छे। एक तरफ सरकारનું इलेक्ट्रिक वाहनो खरीदवा माटे लोकोने प्रोत्साहित करवामां आवी रह्युं छे तो बीजी तरफ आ पायलोट प्रोजेक्ट छे ते शहेरमां धूळ खातो नजरे पड़ी रह्युं छे। अमदावाद शहेरमां नवा 12 स्थळो पर आ चार्जिंग स्टेशनो छे ते मूकवानी वात पण करवामां आवी रही छे। त्यारे आ मूकेલું જે ચાર્જિંગનું જે स्टेशन छे ते धूळ खाती हालतमां अत्यारे जोवा मळी रह्यो छे। कांकरिया पर आ करोड़ोना रूपिये करोड़ोना खर्चे आने बनाववामां आव्यो छे अने ते प्रोजेक्ट छे ते अत्यारे धूळ खातो नजरे पड़ी रह्यो छे। राज्यमां जनसुखाकारीना कामोथी डेवलपमेंट साकार करवा मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले महत्वपूर्ण निर्णय कर्यो छे। गांधीनगर, सूरत अने वडोदरा महानगरोमां विकास माटे 484 करोड़नी फाळवणी करवामां आवी छे। साथे ज गांधीनगर अने गुडाने 8 कामो माटे 66 करोड़ अने 95 लाखनी फाळवणी तेमना द्वारा करवामां आवी छे। महत्वपूर्ण समाचार कही शकाय छे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल द्वारा वधु एक महत्वपूर्ण निर्णय करवामां आव्यो छे। विकास करवा माटे सरकार सज्ज होय तेवो निर्णय तेमना द्वारा करवामां आव्यो छे। गांधीनगरमां सिटी ब्यूटिफिकेशनना कामो शरू करवा माटे तेमना द्वारा पहल करवामां आवी छे। महानगरोमां वृद्धिना कामो करवा माटे सरकार सज्ज होय तेवी परिस्थिति अत्यारे सर्जाई रही छे। भूपेन्द्र पटेल द्वारा मोटी जाहेरात करवामां आवी छे। वृद्धिना कामो माटे भूपेन्द्र पटेल द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेवामां आव्यो छे। महत्वनी रजूआत करवामां आवी छे त्यारे आ मोटी जाहेरात कराई छे जेमां विकास करवा माटे सरकार सज्ज छे तेवुं साफ वर्ताई रह्युं छे। महानगरोना विकास माटे 484 करोड़ रूपियानी फाळवणी अत्यारे करवामां आवी छे। गांधीनगरमां सिटी ब्यूटिफिकेशनना कामो शरू करवानी पहेल छे ते शरू करी देवामां आवी छे। करोड़ो रूपियानो खर्चो छे तेना पाछळ करवामां आवशे अने आ महानगरोमां वृद्धिना कामो करवा माटे सरकार सज्ज होय ते रीते ज मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल द्वारा मोटी जाहेरात करवामां आवी छे।
મહત્વનું કહી શકાય છે, શહેરના વિકાસ થાય અને વૃદ્ધિ થાય તેના માટે કરોડોના પ્રોજેક્ટો બહાર પાડવામાં આવતા હોય છે, ત્યારે ફરી એકવાર મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વિકાસ કરવા માટે સરકાર ખડે પગે છે અને સરકાર સજ્જ છે તેવું સાબિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. ગાંધીનગરમાં સિટી બ્યુટિફિકેશનના કામોની શરૂઆત કરવામાં આવશે. મહાનગરોમાં વૃદ્ધિના કામો કરવા માટે સરકાર ખડે પગે છે તેવું સાફ વર્તાઈ રહ્યું છે. વિકાસ માટે 484 કરોડની ફાળવણી છે તે અત્યારે કરવામાં આવ્યું છે. મહાનગરોમાં મોટા પાયે વિકાસના કામો છે તેની શરૂઆત કરવામાં આવશે. વૃદ્ધિના કામોને લઈ અને 484 કરોડ રૂપિયા છે તેની ફાળવણી કરવામાં આવી છે, ત્યારે વિકાસ કરવા માટે સરકાર ખડે પગે છે તેવું સાફ વર્તાઈ રહ્યું છે. રાજ્યના નગરો અને મહાનગરોની સુખાકારી અને વિકાસના કામોને પ્રાધાન્ય આપવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રીએ 3 મહાનગરો માટે 484 કરોડ રૂપિયાની વધારાની ગ્રાન્ટ ફાળવી છે. તબક્કાવાર જોવા જઈએ તો ગાંધીનગર ગોળાને 8 કામો માટે ₹66 કરોડ રૂપિયાની રકમ ફાળવવામાં આવી છે. તે જ રીતે સુરત મહાનગરપાલિકાને 252 અલગ અલગ વિકાસના જનસુખાકારીના કામો માટે 360 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા છે. અને તે જ રીતે વડોદરા મહાનગરને 174 વિવિધ વિકાસના કામો માટે 56.70 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ ફાળવણી જે કરવામાં આવી છે તેમાં મહાનગરોને આગવી ઓળખના જે કામો છે તેને સુદૃઢ કરવા અને તેને રિપેર કરવા માટે આ રકમ વાપરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત આંતરમાળખાકીય સુવિધા અને તેનો વિકાસ માટે આ રકમ નાણાકીય જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે જોવા જઈએ તો મુખ્યમંત્રી શહેરી સડક યોજના અંતર્ગત પણ આ રકમ ફાળવવામાં આવશે. જોવા જઈએ તો રાજ્યના મહત્વના નગરો ગાંધીનગર, સુરત અને વડોદરામાં જે વિકાસના કામો હાથ ધરવામાં આવશે તેમાં રાજ્ય સરકારે ફાળવેલી રકમનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. એટલે કે પાયાની સુવિધાઓ નાગરિકોને મળવા પાત્ર થશે. પરંતુ રાજ્ય સરકારે જે રકમ ફાળવી છે તે કેટલીક ઝડપથી વપરાશે અથવા કેટલી વણ વપરાયેલી રહેશે તે તો સમય જ કહેશે. પરંતુ રાજ્ય સરકાર આવી રહેલી લોકસભાની ચૂંટણીના અંતર્ગત હવે મહાનગરોને વિકાસના કામોને સુદૃઢ કરવા માટે કટિબદ્ધ બની છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા મહત્વનો અને મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વિકાસ કરવા માટે સરકાર સજ્જ છે અને ખડે પગે છે તેવું ફરી એકવાર તેમના દ્વારા સાબિત કરવામાં આવ્યું છે. મહાનગરોમાં વિકાસ માટે 484 કરોડ રૂપિયા તેમના દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, ફાળવવામાં આવ્યા છે. ત્યારે ગાંધીનગરમાં સિટી બ્યુટિફિકેશનના કામો શરૂ કરવામાં આવશે. મહાનગરોમાં વૃદ્ધિના કામો કરવા માટે સરકાર સજ્જ છે તેવું સાફ વર્તાઈ રહ્યું છે. કરોડોના પ્રોજેક્ટો છે તેની શરૂઆત કરવામાં આવશે. આ કામગીરીની વહેલી તકે શરૂઆત કરવામાં આવશે. રાજકોટ સર્કિટ હાઉસમાં છેલ્લા 1.5 મહિનાથી પગાર ન મળતા 2 દિવસ પહેલા એકાએક કર્મચારીઓ પોતાના કામનો બહિષ્કાર કર્યો હતો. કર્મચારીઓ હડતાલ ઉપર ઉતર્યા હતા, જેને લઈ અને તંત્રએ તેઓને માંગણી પૂરી થઈ જશે તેવું આશ્વાસન આપ્યું હતું. મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે વાતચીત કરતા કર્મચારીઓએ જણાવ્યું હતું કે અવારનવાર ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને એજન્સીના મેનેજરને રજૂઆત કરવા છતાં પગાર આપવામાં નથી આવ્યો. સરકાર વહેલી તકે ઉચ્ચ અધિકારીઓને સૂચના આપી એજન્સી દ્વારા અમારો પગાર કરાવે તેવી માંગણી કરવામાં આવી છે. સમાચાર રાજકોટથી સામે આવી રહ્યા છે. કર્મચારીઓની હડતાલ થયા હોવાની વિગતો સામે આવી રહી છે. રાજકોટ સર્કિટ હાઉસના કર્મચારીઓની સ્થિતિ કફોડી બની છે. છેલ્લા 1.5 મહિનાથી તેઓને પગાર નથી મળ્યો અને આને જ લઈને તેઓ આક્રોશમાં દેખાઈ રહ્યા છે. આપણી સાથે કર્મચારીઓ છે સર્કિટ હાઉસના, એમની સાથે વાત કરશું. કઈ પ્રકારની સ્થિતિ હાલ અત્યારે સર્કિટ હાઉસની છે એમની સાથે વાત કરીશું. શું નામ છે તમારું? મારું નામ વાઘેલા કૃણાલ છે. અમે છેલ્લા 2 દિવસ પહેલા હડતાલ કરી હતી. અમારો 1.5 મહિનાથી પગાર થયો નથી, છતાં પણ અમે 2 દિવસ પહેલા હડતાલ કરી ત્યારે પણ કઈ કીધું હતું. એ લોકો એમ કીધું હતું કે કાલે પગાર આપી દેશું, પણ એ લોકોએ પગાર કઈ કર્યો નથી. એની બોલી ઉપર યા નથી અને હજી પણ પગાર થવાના કોઈ ચાન્સ છે નહીં અને ક્યારે કરશે કઈ ખબર નથી. ને અમારી પરિસ્થિતિ થોડીક અત્યારે નબળી છે અને અમારે બધાને ઘર ભાડા ભરવા માટે બધી તકલીફ પડે છે. એના માટે અમારે પગાર ક્યારે કરશે એના માટે હડતાલ કરી છે. ખાસ તો બીજા પણ આપણી સાથે કર્મચારીઓ છે. શું નામ તમારું? અને આ જે હડતાલ છે 2 દિવસ પહેલા તો ક્યાંક કરવામાં આવી હતી, ત્યારે શું કહેવામાં આવ્યું હતું તમને? મારું નામ રાજદીપસિંહ જાડેજા. 2 દિવસ પહેલા અમે આ બાબતે હડતાલ કરેલી હતી અને અધિકારીઓ અને
અમે અધિકારીઓ સાથે કોન્ટ્રાક્ટર સાથે વાત કરેલી હતી અને એમને એવું જણાવેલું હતું કે એક દિવસમાં અથવા તો આવતીકાલે પગાર તમારો થઈ જશે, પણ હજી સુધી કોઈ પણ જાતનું નિરાકરણ થયેલ નથી. 10 દિવસથી અમે અધિકારીઓને રજૂઆત કરી છે, કોઈ જાતનું નિરાકરણ થયેલ નથી. ઉચ્ચ અધિકારી શું કહે છે? એ કોન્ટ્રાક્ટર માથે નાખે છે, કોન્ટ્રાક્ટર એની માથે નાખે છે. કોઈ નિરાકરણ અમને કઈ ખ્યાલ જ નથી આવતો કે કઈ રીતે શું કરવા માંગે છે. એટલે હવે જ્યાં સુધી પગાર નહીં થાય ત્યાં સુધી અહીંયા બધી સેવાઓ બંધ રહેશે. અધિકારીઓ આવતા હોય, રાજકીય વ્યક્તિઓ આવતા હોય છે સર્કિટ હાઉસમાં, એમની બધી સેવાઓ ઠપ રહેશે. ચોક્કસથી ક્યાંક બધી સેવા ઠપ રહેશે એ પ્રકારનો ક્યાંક હાલ ચીમકી આપવામાં આવી છે કર્મચારીઓ તરફથી. શું નામ છે તમારું? હરેશભાઈ જેઠવા. હરેશભાઈ, ઘર ચલાવવું કેટલું મુશ્કેલ, કારણ કે લાંબા સમયથી ક્યાંક હાલ પગાર નથી મળ્યો એના કારણ કે શું કહેશો આને લઈને? અત્યારે બહુ તકલીફ પડે છે ઘર ચલાવવા માટે. ભાડાના મકાનમાં અમે રહીએ, કોઈ ભાડાવાળા ઘરે ધક્કા ખાઈએ. મકાન ખાલી કરવાની વોર્નિંગ દઈ દીધી છે અત્યારે. હવે અમારે શું કરવાનું છે? અને ઓફિસમાંથી કોઈ જવાબ આવતો જ નથી અત્યારે. 1.5 મહિનાથી પગાર છે નથી થયો ત્યારે. એની હિસાબે ચોક્કસથી કહી શકાય કે હાલ અત્યારે કર્મચારીઓની જે સ્થિતિ છે તે કફોડી બની છે, કારણ કે છેલ્લા 1.5 મહિનાથી તેઓને પગાર નથી મળ્યો અને આના જ કારણે ક્યાંક તેઓ આક્રોશમાં દેખાઈ રહ્યા છે. હાલ સર્કિટ હાઉસની બહાર તેઓ હડતાલ કરી રહ્યા છે અને મહત્વની બાબત એ છે કે ન તો ઉચ્ચ અધિકારી કોઈ આનો જવાબ આપે છે, ન તો એજન્સીને કોઈ તરફથી કોઈ જવાબ આવ્યો છે. એટલે કે તેમના તરફથી એક જ પ્રતિક્રિયા હાલ આવી રહી છે કે પગાર કરી દેશું, પણ હજુ સુધી કોઈ પણ પ્રકારનો પગાર તેમના તરફથી કરવામાં નથી આવ્યો. આને લઈને આ લોકોનું જે જીવન છે તે ક્યાંક કફોડી બની છે. સમાચાર રાજકોટથી સામે આવી રહ્યા છે. કર્મચારીઓ હડતાલ પર ઉતર્યા છે. કામનો બહિષ્કાર કરી અને તમામ જે કર્મચારીઓ છે તે અત્યારે હડતાલ પર ઉતરી ચૂક્યા છે. છેલ્લા 1.5 મહિનાથી કર્મચારીઓનો પગાર બાકી હોવાને કારણે આ તમામ લોકો છે તે અત્યારે તમામ કર્મચારીઓ છે તે હડતાલ પર ઉતરી ચૂક્યા છે. રાજકોટ સર્કિટ હાઉસમાં આ તમામ લોકો છે તે કામ કરી રહ્યા છે અને તેમના જે કર્મચારીઓ છે તે અત્યારે હડતાલ પર ઉતરી રહ્યા છે. પગાર ન થતાની સાથે જ આ કર્મચારીઓ છે તેઓ ઉગ્ર વિરોધ કરી રહ્યા છે. નારા લગાવી અને પોતાનો વિરોધ છે તે નોંધાવી રહ્યા છે અને વહેલી તકે તેમને પગાર મેળવવામાં આવે, તેમને પગાર આપવામાં આવે તેવી માંગ પણ તેમના દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. આ સમગ્ર જે ઘટના બની છે તે રાજકોટથી સામે આવી રહી છે. રાજકોટના સર્કિટ હાઉસ ખાતે આ સમગ્ર ઘટના બની છે, જેમાં કર્મચારીઓ અત્યારે હડતાલ પર ઉતરી ચૂક્યા છે. ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી હતી તેમની સાથે અને તેઓ જણાવી રહ્યા છે કે તેમને કર્મચારીઓને છેલ્લા ઘણા 2 મહિનાથી પગાર નથી આપવામાં આવી રહ્યો છે અને પગાર ન મળતાની સાથે જ આજે તમામ કર્મચારીઓ છે તે પોતાનો વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે, પોતાનો વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે અને હડતાલ પર ઉતરી ચૂક્યા છે અને વહેલી તકે તેઓને પગાર આપવામાં આવે તેવી માંગણી પણ તેમના દ્વારા કરવામાં આવી છે. તેઓ સાથે કહી રહ્યા છે કે જ્યાં સુધી પગાર નહીં આપવામાં આવે ત્યાં સુધી કોઈ પણ કર્મચારી પોતાની કામગીરી નહીં બજાવે. મહત્વના સમાચાર કહી શકાય છે રાજકોટથી સામે આવી રહ્યા છે. રાજકોટમાં કર્મચારીઓ હડતાલ પર ઉતરી ચૂક્યા છે. રાજકોટમાં સર્કિટ હાઉસમાં જે કર્મચારીઓ છે તે અત્યારે ઉગ્ર રજૂઆત કરી રહ્યા છે. પગાર ન મળતાની સાથે જ આ તમામ કર્મચારીઓ છે તેઓ કામનો બહિષ્કાર કરી અને હડતાલ પર ઉતરી ચૂક્યા છે. સુરતના પૂણાગામ વિસ્તારમાં માતૃશક્તિ રોડ પર છેલ્લા ઘણા વર્ષો પહેલા જેટકો કંપનીની હાઈટેન્શન લાઇન નાખવામાં આવી હતી, જેના થકી શહેરમાં અનેક વિસ્તારમાં વીજળી પસાર થતી હતી. જોકે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આ લાઇન બંધ હાલતમાં હોવા છતાં ભારે ભરખમ ટાવર ઉતારવામાં નથી આવ્યા અને જેનાથી સ્થાનિકોને ભારે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવી રહ્યો છે. 3 વર્ષ પહેલા સ્થાનિકો દ્વારા મુખ્યમંત્રી સહિત સત્તાધીશોને આ ટાવર ઉતારવા બાબતે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. તેમ છતાં હજુ સુધી કોઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી. તો થોડા સમય પહેલા જ 2 ભારે ભરખમ ટાવર ધરાશાય પણ થયા હતા, જે મેઇન રોડ પર હોવાથી અનેક વાહનોને નુકસાન પણ પહોંચ્યું હતું, જ્યારે એક બાળકીને પગના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પણ પહોંચવા પામી હતી. આગામી સમયમાં ક્યારે આ ટાવર દૂર થશે અને લોકોને આ પોજમાંથી ક્યારે છુટકારો મળશે તે જોવું રહ્યું. સમાચાર છે તે અત્યારે સુરતથી સામે આવી રહ્યા છે. હાઈટેન્શન લાઇન અત્યારે સમસ્યા બની ચૂકી છે. જેટકો કંપનીની હાઈટેન્શન લાઇન નાખવામાં આવી હતી. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આ લાઇન છે તેનો કોઈ ઉપયોગ જ નથી કરવામાં આવતો, છતાં પણ તે લાઇનને ઉતારવામાં નથી આવી રહી, જેને લઈ અને સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. સ્થાનિક લોકો ઉગ્ર રજૂઆત કરી રહ્યા છે, પોતે માંગણી કરી રહ્યા છે કે આ ભારે ભરખમ જે ટાવર છે તેને ઉતારી લેવામાં આવે, જેથી તેમને જાનહાનિનું જે
નુકસાન થવાની જે ભીતિ સેવાઈ રહી છે તેમાંથી તેમને રાહત મળે, ત્યારે તંત્રને રજૂઆત કરવા છતાં પણ કોઈ પણ પ્રકારનું નિરાકરણ છે તે આ બાબતને લઈ અને આવ્યો નથી. પૂણા ગામમાં જેટકો કંપનીની હાઈટેન્શન લાઇન અત્યારે મોટી સમસ્યા બની ચૂકી છે. સુરત સ્માર્ટ બને તે પહેલા સુરતના રસ્તા ખુલ્લા કરવાની તાકીદે જરૂરિયાત છે. જે પ્રકારે દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે, સુરત શહેરનો પૂણા ગામ વિસ્તાર છે, આ સક્રતા સોસાયટી છે અને આ સોસાયટીમાં જે રોડ રસ્તા છે તે ખૂબ સાંકડા છે. આ સાંકડા રોડ રસ્તાનું મુખ્ય કારણ છે આ જેટકો કંપનીની જે હાઈટેન્શન લાઇન છે તે જોવા મળી રહી છે. હાઈટેન્શન લાઇનના જે ટાવરો છે તે વર્ષોથી અહીંયા ઊભા છે, બંધ હાલતમાં ટાવરો છે, તેમ છતાં તેમને ખસેડવાની કોઈ તસદી લેવામાં નથી આવતી. સુરત મહાનગરપાલિકા તેમજ જીબી એકબીજાને ખો આપી રહ્યું છે. વારંવાર આ પ્રકારના જે ટાવરોના કારણે ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાય છે. સાથે સાથે કહી શકાય કે 15 દિવસ પહેલા આ જ રોડ પર 2 ટાવરો જે છે તે એકાએક ધરાશાય થઈ ગયા હતા, જેમાં એક બાળકીને ગંભીર ઈજા પણ પહોંચી હતી. એકબીજાને સુરત મહાનગરપાલિકા તેમજ જીબી ખો આપી રહ્યું છે, પરંતુ આ ટાવરો ક્યારે દૂર થશે તે સ્થાનિકો જાણતા નથી અને સ્થાનિકો ભારે હાલાકી વેઠી રહ્યા છે. મહત્વનું કહી શકાય કે આ જે પ્રકારે રોડ છે, આ રોડની જે લાઈન હોવી જોઈએ તે ખૂબ પહોળી કરવામાં આવી છે. આસપાસના જે વિસ્તારો છે તે ડિમોલેશન પણ કરવામાં આવ્યું છે, કારણ કે આ રસ્તો જે છે તે ખુલ્લો કરવામાં આવે, પરંતુ આ ડિમોલેશન બાદ પણ જે આ ટાવર છે તે ટાવર ખસેડવામાં આવ્યા નથી અને બંને સાઈડ ડિમોલેશન કરી આપવામાં આવ્યું છે. જોકે ડિમોલેશનથી પણ કોઈ હલ ન થયો હોય તે પ્રકારના જે દ્રશ્યો છે તે અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે, કારણ કે જે ટાવરો છે તે ટાવરો તે જ જગ્યા પર ઉભેલા જોવા મળી રહ્યા છે. વારંવાર સ્થાનિકોએ રજૂઆત કરી છે, તેમ છતાં આ ટાવરો હટાવવાની કોઈ તસદી લેવામાં નથી આવી. 15 દિવસ પહેલા આ જ રોડ પર 2 ટાવરો જે છે તે ધરાશાય થઈ ગયા હતા. મહત્વનું કહી શકાય કે સદનસીબે તે ઘટનામાં જાનહાનિ થઈ ન હતી, પરંતુ આ ટાવરોના કારણે જે રોડ રસ્તા છે તે ખૂબ જ સાંકડા થઈ ગયા છે. ડિમોલેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ ડિમોલેશનના જે કરવામાં આવે છે તેમાં પણ આ ટાવરો જે છે તે નડી રહ્યા છે, એટલે ડિમોલેશનથી પણ કોઈ હલ નથી. હવે આનું માત્ર એક જ હલ છે અને જે ટાવરો છે તે ઉતારી વાળવામાં આવે, કારણ કે ઘણા વખત થઈ ગયા છે અને જેટકોના ટાવર છે તે બંધ હાલતમાં વર્ષોથી છે. તેના કારણે અનેક ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાય છે. સાથે સાથે સ્થાનિકો પણ પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. સ્થાનિકોની પણ એક જ માંગ છે કે આ ટાવરો અહીંયાથી ઉતારી લેવામાં આવે અને રસ્તા છે તે ખુલ્લા કરવામાં આવે. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સુરતથી મળી રહ્યા છે. હાઈટેન્શન લાઇન સમસ્યા બની ચૂકી છે. તંત્રને રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ પણ પ્રકારનું નિરાકરણ ન આવતા સ્થાનિકોમાં ભારોભાર રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ઉગ્ર રજૂઆત પણ કરવામાં આવી છે, ત્યારે આ ઘટના પૂણા ગામમાં બની રહી છે. પૂણા ગામમાં જેટકો કંપનીની હાઈટેન્શન લાઇન મોટી સમસ્યા બની ચૂકી છે. સ્થાનિક લોકો માટે આ મોટી સમસ્યા બની ચૂકી છે. જેટકો કંપનીની હાઈટેન્શન લાઇન નાખવામાં આવી હતી, જેનો અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપયોગ કરવામાં નથી આવતો. હાઈટેન્શન લાઇન માથાના દુખાવા સમાન બની ચૂકી છે, ત્યારે વહેલી તકે આ ટાવરો છે તેને હટાવવામાં આવે તેવી સ્થાનિકો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી રહી છે. વડોદરામાં અકોટા સબ રજિસ્ટર અને સિટી સર્વેની ઓફિસ પર સ્વચ્છતાનો અભાવ જોવા મળ્યો છે. સબ રજિસ્ટર અને સિટી સર્વેની ઓફિસની દિવાલો પર પાનની પિચકારીઓથી ગંદી થયેલી જોવા મળી છે. આ સાથે જ ઓફિસની દિવાલો પર પણ ગંદકીના જાળા જોવા મળ્યા છે. તેમજ બારણા પાછળ કચરાનો ઢગલો જોવા મળ્યો છે અને તેની સાથે જ પાણીના કુલર પણ બંધ હાલતમાં ધૂળ ખાતા નજરે પડી રહ્યા છે. સમાચાર અત્યારે વડોદરાથી સામે આવી રહ્યા છે. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર કહી શકાય છે. સ્વચ્છતાનો અભાવ સરકારી કચેરીઓમાં જોવા મળી રહ્યો છે. બારણા પાછળ કચરાના ઢગલા જોવા મળી રહ્યા છે, તો ક્યાંક પાનની પિચકારીઓથી દિવાલો રંગાયેલી હોય તેવી પરિસ્થિતિ અત્યારે વડોદરામાં જોવા મળી રહી છે. સ્વચ્છતાનો મોટા પાયે અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. અકોટા મામલતદારની સ્વચ્છતા પર ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. ચર્ચા બાદ પણ ઠેર ઠેર જગ્યાએ ગંદકી અત્યારે જોવા મળી રહી છે. ગંદકી અત્યારે ઓફિસોની બહાર અને ઓફિસની અંદર પણ જોવા મળી રહી છે. વડોદરામાં સ્વચ્છતાનો અભાવ હોય તેવું સાફ વર્તાઈ રહ્યું છે. સિટી સર્વેની ઓફિસની દિવાલ પર ગંદકી જોવા મળી રહી છે. પાનની પિચકારીઓથી દિવાલ છે તે રંગાઈ ગઈ હોય તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે, ત્યારે તેની સાથે જ દિવાલ પર પિચકારીના ડાઘ અને કચરાના ઢગલા છે તે કમાડની પાછળ દરવાજાની પાછળ જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે કહી શકાય છે કે વડોદરામાં સ્વચ્છતાનો અભાવ હજુ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા મળી રહ્યો છે. બારણા પાછળ પણ કચરાના ઢગલા જોવા મળી રહ્યા છે. તેની સાથે જ જે સિટી સર્વેની ઓફિસની દિવાલો છે ત્યાં
પાણીની પિચકારીઓથી તેને રંગી દેવામાં આવી હોય તેવા દ્રશ્યો પણ અહીં જોવા મળી રહ્યા છે. તો સ્વચ્છતાને લઈ અને ચર્ચા પણ કરવામાં આવી છે. ચર્ચા બાદ પણ ઠેર ઠેર જગ્યાએ ગંદકી હોય તેવું અત્યારે સાફ વર્તાઈ રહ્યું છે. ક્યાંક દિવાલો રંગાયેલી હાલતોમાં જોવા મળી રહી છે, તો ક્યાંક દરવાજા પાછળ કચરાના ઢગલા છે તે જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે કહી શકાય છે કે વડોદરામાં અત્યારે સ્વચ્છતાનો ક્યાંક ને ક્યાંક અભાવ છે. સિટી સર્વેની ઓફિસની દિવાલો છે તેની હાલત અત્યારે ખરાબ જોવા મળી રહી છે. સ્વચ્છતા ગાંધીજી ભારતના રાષ્ટ્રપિતાને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે તમે સ્વચ્છતા કે સ્વતંત્રતા બેમાંથી સ્વીકારવાનું હોય તો પહેલા કોને સ્વીકારો? તો મહાત્મા ગાંધીજીએ કીધું હતું કે હું સ્વચ્છતાને સ્વીકારીશ. અને લાલ કિલ્લા પરથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સ્વચ્છતાની વાત કરી. ભારતભરમાં સ્વચ્છતાની વાત કરવામાં આવે છે, પરંતુ આપ જોઈ શકો છો આ અકોટા સિટી સર્વેની કચેરી છે. અહીંયા લોકો રોજ કરોડો રૂપિયાના દસ્તાવેજ કરવા આવે છે, અને છતાં અહીંયા જે સિટી સર્વેની કચેરી હોય કે સબ રજિસ્ટ્રારની ઓફિસ હોય તેના ઉપર ભ્રષ્ટાચારના છાંટા ઉડાડવાના વારંવાર આક્ષેપ થાય છે. ત્યારે મંતવ્ય એક્સક્લુઝિવ બતાવ્યું છે કે જે કચેરી પર ભ્રષ્ટાચારના છાંટા ઉડવાના આક્ષેપ હોય છે ત્યાંની દિવાલો પર પિચકારી, પાનની પિચકારી ઉડેલી છે. આ બાબતે આપણી સાથે વાત કરવા સામાજિક કાર્યકર અતુલ ગામેચી છે. આપણે અતુલ ગામેચીને પૂછીશું, શું કહો છો? પ્રધાનમંત્રી અને રાષ્ટ્રપિતા સ્વચ્છતાની વાત કરે છે, પરંતુ અકોટા કચેરીમાં સ્વચ્છતા નથી. માનનીય પ્રધાનમંત્રીનું જે એક સપનું છે કે ભારત સ્વચ્છ રહે, વડોદરા સ્વચ્છ રહે, તમામ સરકારી કચેરીઓમાં પણ સ્વચ્છતા જળવાય. પ્રયત્નો માનનીય પ્રધાનમંત્રી દ્વારા, માનનીય મુખ્યમંત્રી દ્વારા કરવામાં આવે છે. વડોદરા શહેર કલેક્ટર દ્વારા પણ અવનવા કાર્યક્રમો ગોઠવવામાં આવે છે સ્વચ્છતા અભિયાનના, અને ફક્ત દેખાડા કરતા હોય તેવું અહીંયા લાગી રહ્યું છે. હાલ આપણે વડોદરા શહેરની અકોટા જિલ્લા રજિસ્ટર કચેરીમાં આવ્યા છે. અહીંયા જોઈ શકો છો પુષ્કળ પ્રમાણમાં ગંદકી છે, કચરો પણ અહીં વારવામાં આવતો નથી, નીચે પણ ગંદકી છે, પાનની પિચકારીઓ જનતાએ મારી છે, અને અધિકારીઓ પણ કદાચ ખાતા હોય તો એ પણ અહીંયા પિચકારીઓ મારીને આ કચેરી એવી ગંદી ગોબરી અકોટાની કચેરી લાગી રહી છે, જ્યાં કરોડોનો વ્યવહાર થતો હોય, કરોડો રૂપિયાની આવક જાવક થતી હોય. એક કચેરીમાં ગંદકી પુષ્કળ પ્રમાણમાં છે. હાલમાં જોવા જઈએ તો એક પાણીના જે કુલરો છે એ કુલરો પણ બંધ હાલતમાં છે, ત્યાં પણ ગંદકી છે. એટલે અકોટા કચેરી જે છે સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરી ગંદકીથી ભરેલી છે. અહીંયા બેસતા અધિકારીઓ સરકારી પગાર લઈ રહ્યા છે, એસી કેબિનમાં બેસી રહ્યા છે, અને જોવા જઈએ તો આ સ્વચ્છતા માટે પણ કંઈક કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવે છે, પરંતુ કોન્ટ્રાક્ટમાં પણ કંઈક લાલિયાવાડી ચાલતી હોય તેવું સ્પષ્ટ થાય છે. આ તો સામાજિક કાર્યકર તેમને કીધું કે સ્વચ્છતા માટે એટલે સફાઈનો કોન્ટ્રાક્ટ આપે છે, એમાં પણ લાલિયાવાડી હોઈ શકે. એટલે આજે સ્પષ્ટ સાબિત થાય છે કે અકોટા રજિસ્ટ્રાર ઓફિસ પર જ્યાં ભ્રષ્ટાચારના છાંટા ઉડતા હોય છે આક્ષેપોથી, ત્યાંની દિવાલો પર પાનની પિચકારીઓ છે. ક્યારે સ્વચ્છ થશે એ તો જોવું રહ્યું. સમાચાર વડોદરાથી સામે આવી રહ્યા છે. વડોદરામાં ફરી એકવાર સ્વચ્છતાનો અભાવ હોય તેવું સાફ વર્તાઈ રહ્યું છે. ચર્ચા વિચારણા કર્યા બાદ પણ હજી વડોદરામાં ક્યાંક ને ક્યાંક સ્વચ્છતાનો અભાવ વર્તાઈ રહ્યો છે. સિટી સર્વેની ઓફિસની દિવાલો ગંદી હાલતમાં જોવા મળી રહી છે, પાનની પિચકારીથી રંગાયેલી જોવા મળી. ભાવનગર કલેક્ટર કચેરી ખાતે ટાણા ગામના દંપતી બાળક સાથે ભરતી કૌભાંડને લઈ અને અનશન પર ઉતર્યા છે. જોકે પોલીસે અટકાયતી પગલા હાથ ધર્યા હતા. કલેક્ટરને 15 દિવસમાં તેમને ન્યાય મળે તે માટે અલ્ટિમેટમ સાથે માંગ કરવામાં આવી હતી. આંગણવાડીમાં સિલેક્ટ થયેલ કર્મચારી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ ડોક્યુમેન્ટ ખોટા હોય અને સરકારની ગાઈડલાઈન વિરુદ્ધ સિલેક્શન કરવામાં આવ્યું હોય, જે અંગે ટાણા ગામના રહેવાસી કુસુમબેન પરમાર દ્વારા માહિતી અધિનિયમ દ્વારા માહિતી મેળવી અને ભ્રષ્ટાચાર કરનાર વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થાય તેવી ઉગ્ર માંગ કરી હતી. સમાચાર ભાવનગરથી સામે આવી રહ્યા છે. વધુ એક ભરતી કૌભાંડ અહીં જોવા મળી રહ્યું છે. આજ મુદ્દે હિરેન ચૌહાણ આપણી સાથે લાઈવમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે. હિરેન, જે પ્રમાણે ભાવનગરથી સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, વધુ એક ભરતી કૌભાંડ થયું હોય તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે, શું કહેશો આપ? ચોક્કસ ભાવનગર જિલ્લો જ્યારે ભરતી કૌભાંડ ને લઈને મોખરે થયો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ભાવનગરમાં અવારનવાર કહી શકે કે કોઈ પણ જાતની કૌભાંડ અને
ભ્રષ્ટાચારને લઈને આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે તેની વચ્ચે ભાવનગર શિહોરના ટાણા ગામની અંદર 2018માં આંગણવાડીની જે ભરતી થઈ હતી તેની અંદર પણ ભ્રષ્ટાચાર અને કૌભાંડ આચરીને નોકરી આપી હોય તેવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ખાસ કરી વાત કરીએ તો 2018માં ભાવનગર જિલ્લાના જે શિહોર છે ત્યાં આગળ આજુબાજુના જે ગામડાઓ છે ત્યાં આગળ આંગણવાડીની ભરતી કરવામાં આવી હતી અને આ ભરતીની અંદર એક કમિટી બનાવવામાં આવી હતી. પ્રાંત અધિકારીની હેઠળ આ કમિટી દ્વારા આંગણવાડીની અંદર કર્મચારી અને હેલ્પર બહેનોની ભરતી યોજવામાં આવી હતી. આ ભરતી ઓફલાઈન કરવામાં આવી હતી, એટલે કે ઓફલાઈન ભરતીની અંદર જે કોઈ નોકરી ઈચ્છક હોય તેને પોતાના ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કરીને તેને વેરિફિકેશન કરાવીને તેમનું ઇન્ટરવ્યુ આપીને આ નોકરી મેળવી શકે. તેની અંદર કહી શકાય કે ટાણાની જે આંગણવાડી છે ત્યાં આગળ શિલ્પાબેન કરીને જે કર્મચારી છે તેને પોતાના જે ડોક્યુમેન્ટ અને પોતાના આધારો હોય તે આધારો કહી શકાય કે ડુપ્લિકેટ એટલે કે અન્ય જે નામ અને સરનામા ફેરવીને રજૂ કર્યા હતા અને એની એ તમામ ડોક્યુમેન્ટને ગ્રાહ્ય રાખીને તેમને નોકરી આપવામાં આવી હતી. પરંતુ આ જ ગામના રહેતા જે કુસુમબેન પરમાર છે તેને સમગ્ર મામલે ઉજાગર કર્યો હતો અને જિલ્લા પંચાયતની યુએસડી શાખાની અંદર આરટીઆઈ કરી હતી, તમામ માહિતી મેળવી હતી અને માહિતી અંદર આજે સાબિત થયું હતું કે આ જે ભરતી થઈ છે તેની અંદર કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું છે, જેને લઈને આગળની જે તપાસ પણ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ જેને આરટીઆઈ કરી હતી તેના દ્વારા એવી પણ માંગ હતી કે આ જે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે તેની અંદર જે ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં અધિકારીઓના જે હાથ હોય તે કોઈ પણ વ્યક્તિ આની અંદર સંડોવણી હોય તેની વિરુદ્ધમાં પણ શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી થવી જોઈએ. પરંતુ 6 વર્ષ સુધી આ આરટીઆઈ નો જવાબ યોગ્ય રીતે આરટીઆઈ ધારકને નતો મળ્યો અને અવારનવાર તેને ધક્કા ખવડાવવામાં આવ્યા હતા અને આખરે 6 વર્ષ બાદ પણ તેમને પૂછ્યા વગર આ જે ફાઇલ છે તેને બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ જે રીતના જેને આરટીઆઈ કરતી કુસુમબેન અને તેમના પતિ તેમને બંને દ્વારા કલેક્ટર શ્રીને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. કલેક્ટરને રજૂઆત કરીને કહેવામાં આવ્યું હતું કે આવનારા 15 દિવસની અંદર આ આરટીઆઈ ની અંદર યોગ્ય જે માંગણી છે તેને જો પૂર્ણ કરે અથવા તો આની અંદર યોગ્ય કાર્યવાહી નહીં થાય તો તે લોકો ધરણા પર બેસે અને 15 દિવસ વીત્યા બાદ પણ કલેક્ટર દ્વારા કોઈ પણ જાતની કહી શકાય કે કઈ કાર્યવાહી કરવામાં નહોતી આવી, જેને લઈને બંને દંપતી પોતાના બાળક સાથે કલેક્ટર કચેરી આવી પહોંચ્યા હતા અને ધરણા પર બેસી ગયા હતા. જેની જાણ પોલીસને થતા તાત્કાલિક તેમને અટકાયત કરવામાં આવી હતી. બીજી તરફ વાત કરીએ તો જે ભરતીની અંદર જે તેમને લેવામાં આવે છે અને ભ્રષ્ટાચાર હતો તેને પણ તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક છૂટા કરી દેવાનો પણ આદેશ કરવામાં આવ્યો હતો અને અધિકારીએ એવું જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર મામલો જે છે તે વડી કચેરી એટલે કે ગાંધીનગર ખાતે અને તપાસ શરૂ છે અને આખરી નિર્ણય તે લોકો જે લેશે તે રહેશે. પરંતુ સવાલ એ ઉઠે છે કે આવી ભરતી કેટલી હશે ને આવા કેટલા લોકો હશે જેને ભ્રષ્ટાચાર કરીને પોતાની નોકરી મેળવી હોય? શું સરકાર આને લઈને તપાસ આગળ વધારશે કે નહીં? અને આવા જે ભ્રષ્ટાચારની અંદર સંડોવાયેલા અધિકારી અથવા કે જેને નોકરી મેળવી હોય તેની વિરુદ્ધમાં કોઈ કાર્યવાહી થશે કે નહીં? જી હિરેન, વિગત આપવા બદલ આપનો આભાર. સમાચાર ભાવનગરથી સામે આવી રહ્યા છે. વધુ એક ભરતી કૌભાંડ સામે આવી ચૂક્યો છે. તો અત્યારે સમાચારમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. નમસ્કાર.